Sri Vrindavan Dham ki jai, Sri Mathura Dham ki jai, Sri Navadvip Mayapur Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Shrimad-bhagavatam ki jai, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're on Canto 10, Chapter 29, Text 38. Сегодня мы с вами читаем Шримад-бхагаватам, 10-я песнь, 29 глава, 39 стих. 38. The text number, which one was? Oh, 39, I think, yeah. The text number 39. Okay. All right, so text 39. Vikshila kavrita Vikshila kavrita Mukam tava Kundalashri Ganda Staladara Sudham Ashita Valokam Databayam Cha Buja Danda Yugam Vilokya Vakshaha Shriyaika Ramanam Cha Bhavama Dasyaha Vikshalaka Vrita Mukam Tava Kundala Shri Vikshalakavrita Mukam Tava Kundala Shri Ganda Staladara Sudam Ashita Valokam Data Bayam Cha Bujadanda Yugam Vilokya Vaksaha Shriyaika Ramanam Chabhavama Dasya Vikshyala Mukam Tabakundalam Shri Ganda Staladara Sudam Hati Sita Valokam Ganda Staladara Sudam Asita Valokam Data Biyam Chabujadana Yugam Vilokya Data Bayam Cha Bujadanda Yugam Vilokya Vaksha Shriyaika Ramancha Bhava Dasya Vaksa Shayika Ramanam Cha Bhavama Dasya Lakavrita Mukham Tava Kundala Shri Gandasthaladhara Sudham Hasita Valokam Databhayam Cha Bujaga Dandayugam Vilokya
Tabayam cha bhujadanda yugam vilokya. Vakshah Shriyaika Ramanam cha bhavamadasya. Bhaksha shri chabhavamadasya. Ladies. Any ladies? Someone? Just one even? Vikshyalam kavrita mukham tava kundala shri. Viksyala kavrita mukham tavadundala shri. Gandhasthaladara sukham hasitava lokam. Gandhastaladara sudam asitradalokam. Data bhayam cha bhujadanda yugam vilokya. Data bhayam cha bhujadanda yugam vilokya. Vakshah shriyaika ramanam cha bhavamadasya. Vaksya shrikaika Madasya. Want to do the you can do the word for word. Could you please read Sanskrit and I will do the Russian? Yeah, oh, you don't have the Russian version? No, I do, but it's nice to hear your voice and then I just read the translation. I'm not that good at it. Okay. Viksha Видя Alaka твоими волосами, Avrita покрытое Mukham лицо Tava твое, Kundala твоих серег Shri красотой, Gandhasthala щек Adhara твоих губ Sudam и нектар Asita улыбающимися Avalokam взглядами, Data даруя Abhayam бесстрашие Cha и Ujadanda твоих могучих рук Yugam пару, Vilokya глядя на Vaksaha твою грудь, Shri богиня удачи, Eka единственный, Ramanam источник радости Cha и Bhavama мы должны стать Dasyaha. твоими служанками. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Purport. Oh, sorry, translation. We'll do this one sentence at a time. Seeing your face encircled by curling locks of hair, your cheeks beautified by earrings, your lips full of nectar, and your smiling glance, and also seeing your two imposing arms, which take away our fear, and your chest, which is the only source of pleasure for the goddess of fortune, we must become your maidservants. It's one long sentence, only one. Глядя на твое лицо, обрамленное вьющимися волосами, на щеки, чью красоту оттеняют твои серьги, на губы, полные нектара, и смеющиеся глаза, видя твои могучие руки, уносящие прочь все наши страхи, и твою грудь, единственный источник счастья для богини процветания, мы понимаем, что должны стать твоими служанками. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur envisions the gopis' dealings with Krishna as follows. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур открывает нам в подробностях эти слова гопи в виде их диалога с Кришной. Krishna says,
I want to become my servant. You want to become my servants. So do I have to buy you with some payment, or are you giving yourselves freely? Кришна говорит, вы хотите стать моими служанками? Должен ли я купить вас, или же вы достаетесь мне даром? The gopis reply, since the beginning of our youthful womanhood, you have been purchasing us with payment millions and millions of times more than enough. Гопи отвечают, ты выкупил нас за все эти годы, начиная с наших самых ранних дней, и уже заплатил за нас цену в миллионы и миллионы раз больше, чем мы стоим. That payment is your gem-like smiling glance, which constitutes a great treasure we have never heard about or seen anywhere else. Плата — это твои улыбчивые взгляды, подобные драгоценным камням. Эти взгляды — самое дорогое, что у нас есть, и подобное сокровище мы не встречали больше нигде. When you put your golden turban on your head, your maidservant will act as your valet, picking up the turban bit by bit until it is in just the right position. Когда ты надеваешь на голову тюрбан золотого шелка, твоя служанка помогает тебе, поправляя его, пока он не сядет идеальным образом. And even while you shake a chastising finger at her, trying hard to prohibit her, she will put her hand beneath your turban and take the opportunity to glance at your face. И даже несмотря на то, что ты грозишь ей пальцем, пытаясь запретить ей это, она все равно просовывает руку под твой тюрбан и приподнимает его, получая возможность взглянуть на твое лицо. Thus we, your maidservants, will relish with our eyes your abundant sweetness. Так и мы, твои служанки, будем поглощать своими глазами твою бесконечную сладость. Krishna says, your husbands will not tolerate this behavior of yours. Кришна говорит на это, вашим мужьям не понравится наше поведение. They will complain bitterly to King Kamsa, thus producing a fearful situation for me and for you also. Они пожалуются царю Камсе, и нам с вами придется жить в страхе перед ним. The gopis say, but Krishna, your two mighty arms make us fearless, just as they did when you held up Govardhan Hill to protect us from the pride of Mahendra. Но гопи отвечают ему, но Кришна, твои могучие руки дарят нам бесстрашие, так же, как это было, когда ты поднял холм Гавардхана, чтобы защитить нас от гордыни Махендры. Those arms will certainly kill that beast, Kamsa. Эти руки без труда расправятся с извергом Камсой. But being a religious person, I cannot make others' wives my maidservants. Но я праведный человек и не могу принимать чужих жен к себе в служанки. Oh, dear crest jewel of religious personalities, you may say that you refuse to make the cowherds' wives your maidservants, but by force you have already taken Lakshmi, the wife of Narayan, from Vaikuntha. О, бриллиант среди благочестивых людей! Ты, конечно, можешь говорить, будто не имеешь права брать в служанки жен пастухов. Однако тебе ничего не мешает взять в плен Лакшми, жену Нараяны, и носить ее на груди. And you are carrying her around on your chest. И носить ее на груди. Out of shame, she has assumed the form of a golden line on your chest, and she takes her only pleasure there. От смущения она приняла облик золотой полоски на твоей груди и теперь счастлива просто тем, что всегда находится с тобой. Besides, within all the 14 worlds, and even above these worlds, in Vaikuntha and beyond this universe, you never reject any beautiful woman, no matter who she is or whom she belongs to. We know this quite well. Кроме того, во всех 14 мирах и даже над ними, за их пределами на планетах Вайкунтхи, ты еще не отвергал ни одной красавицы, кто бы она ни была и кому бы ни принадлежала. Нам это очень хорошо известно. Okay, translation.
Seeing your face encircled by curling locks of hair, your cheeks beautified by earrings, your lips full of nectar, and your smiling glance, and also seeing your two imposing arms, which take away our fear, and your chest, which is the only source of pleasure for the goddess of fortune, we must become your maidservants. Глядя на твое лицо, обрамленное вьющимися волосами, на щеки, чью красоту оттеняют твои серьги, на губы, полные нектара, и смеющиеся глаза, видя твои могучие руки, уносящие прочь все наши страхи, и твою грудь единственным источником счастья для богини процветания, мы понимаем, что должны стать твоими служанками. Okay, so these are, I mean, at least for me, I have to admit that I have no insight or deep understanding of these kinds of exchanges. Такого рода взаимоотношения, я должен вам признаться, что я не обладаю каким-то особенным или глубоким пониманием таких вещей. Very difficult to really understand the depths of the exchanges between Krishna and the gopis. Для меня очень трудно понять эти глубокие взаимоотношения, проявляющиеся здесь между Кришной и Гопи. We can try and give some explanation, Я, конечно, попытаюсь дать вам какое-то объяснение, but it's going to fall very badly short of what the text is actually saying. но это будет абсолютно недостойно того, что на самом деле говорит этот текст. So, with it, if everybody's okay with this, I'm going to read a little something about the background of the dialogue that's going on here. Объяснившись с вами насчет того, что вы получите, я хочу продвинуться дальше и прочитать вам небольшую историю, которая является предысторией этого диалога, который происходит здесь. In particular, I thought it would be nice to look at the personality who is referred to here in the purport, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. В особенности будет интересно нам с вами посмотреть на комментарии личности, которые нас отсылают в комментарии. Это Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура. Because this is a dialogue that he has actually put in there. Потому что здесь приведен диалог, который он приводит в своем комментарии. And the preface is that Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna may have said this, the gopis may have said that. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорится здесь во вступлении, что он говорит нам, что Кришна мог бы сказать эти слова, и гопи могли бы сказать эти слова. So this represents a possible dialogue between Krishna and the gopis. Диалог, который мы с вами видим, представляет диалог, который мог бы случиться между Кришной и Гопи. Oh, they could have said so many other things. Krishna's unlimited. Но они также могли сказать очень много других вещей. Кришна, он абсолютно безграничен. There are so many gopis, their feelings are very deep. А также речь идет о том, что там очень много гопи, у которых очень много различных чувств, и они очень глубокие к нему. So this information is coming to us then from an authorized source. Итак, эта информация приходит к нам с вами из авторизированного источника. Yeah, it's not just some fanciful invention. Это не просто какой-то плод воображения. But we're receiving these comments from one of the great acharyas in our line. Мы с вами получаем этот комментарий из одного из самых великих ачарьев в цепи нашей ученической преемственности. Vishwanath Chakravarti Thakur was the leader of all the Vaishnavas at that time, during his time. Вишванатха Чакраварти Такур был лидером всех вайшнавов того времени. About 2 centuries ago. И это было уже 2 века назад. And Prabhupada has a very significant link with Vishwanath Chakravarti Thakur. И у Шрилы Прабхупады была очень значимая связь с Шрилой Вишванатхой Чакраварти Такуром. Yeah, because if somebody gives this kind of commentary, they have to be a completely liberated soul to assume that position
of being able to say, well, the gopis said this, Krishna said that. Тот, кто подобным образом комментирует такой стих, должен быть абсолютно освобожденной душой, чтобы предположить, как Кришна и гопи могли разговаривать между собой. So Prabhupada, of course, is following in the line of so many great acharyas. Шрила Прабхупада в своих комментариях, конечно же, следует каждому предложению того, что написали великие ачарьи. His spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, А также его духовный учитель Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Bhaktivinoda Thakur, Он следует Бхактивинод Такуру, Baladev Vijayabhusan, Баладеви Видьябхушане, Vishwanath Chakravarti Thakur. а также Вишванатхи So Чакраварти in Такуру. this way there's a disciplic succession. Таким образом, сохраняя взгляд нашей духовной парампары. And all of these personalities liberated Все эти личности освобожденные. and they were very prolific in their writings. И они были очень плодовитыми в своих писаниях. I think Vishwanath Chakravarti Thakur wrote some 100 books, How many? over 100. Over 100. К примеру, Вишванатха Чакраварти Такур написал больше 100 книг. So there was a organization, I'm not sure whether it was like a strictly formal one or whether it was a loose gathering of devotees. В тот момент существовала организация. Я не уверен, насколько она была формальной, или это было просто неформальное собрание преданных. That was called the Vishva Vaishnav Raja Sabha, the Universal Confederation of Devotees. Которая называлась на санскрите Вишва. Could you please repeat? Вишва Сабха? Name of Sabha? Sorry, Вишва. Vishva Vaishnava Raja Sabha. Вишва Вайшнава Радха Сабха, которая переводится как конфедерация, Всемирная конфедерация Вайшнавов. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he writes that sometimes Бхактисиданта Сарасвати пишет, что бывали времена, hold on, got a problem. That sometimes this Vishva Vaishnava Raja Sabha is manifest and sometimes it's not. когда он пишет об этой конфедерации Всемирной Вайшнавов, он говорит, что иногда она проявлена, иногда нет. It started with the 6 Goswamis in Vrindavan. Она была начата 6 Госвами Вриндавана. And it was passed down through this disciplic line. И что она продолжает существовать через эту линию передачи духовных учителей. But sometimes it was apparent and sometimes not. Но бывает, что она очень явная, а бывает, что не так явлена. But that Vaishnava Raj Sabha was activated in recent times by Bhaktivinoda Thakur. Но в последнее время Вайшнава Радж Сабха была активирована Бхактивинод Такуром. And then, of course, Bhaktisiddhanta Saraswati was very prolific in writing and distributing transcendental literature. И, конечно же, Бхактисиданта Сарасвати был очень плодовитым и талантливым в распространении такой духовной литературы. And then Srila Prabhupada came along. И тогда Шрила Прабхупада пришел. So there's an interesting comment that he makes, which I'm going to read here. И очень интересный комментарий он здесь приводит, и я зачитаю вам. So this was a talk Prabhupada gave in December of 1968. Это было обращение, с которым Шрила Прабхупада выступил в 69 году. В 68-м, извините. It was on the disappearance festival of his spiritual master. И эту речь он произнес в фестиваль ухода Бхактисиданта Сарасвати. So Prabhupada says that in 1936, today is the 9th of December 1968. В 1936 году, но сегодня у нас 9 декабря 1968 года. So that means 32 years ago, I was in Bombay. Это означает, что 32 года назад, в этот день, я был в Бомбее. I was then doing some business. Я был там по делам. All of a sudden,
perhaps on this date, sometime between the 9th or 10th of December. И, возможно, даже в этот день. Я помню, что это было между 9 и 10 декабря. Вдруг At that time, my Guru Maharaj was indisposed a little, мой Гуру Махарадж болел. and he was staying at Jagannath Puri on the seashore. И он остановился в это время в Джаганнатхапуре на берегу моря. So I wrote him a letter. Я написал ему письмо. My dear master, Мой дорогой господин, your other disciples, brahmacharis and sannyasis, are rendering service to you directly. ваши другие ученики, саньяси и брахмачари, оказывают вам прямое служение. And I am a householder. Но я семьянин. I cannot live with you, Я не могу жить с вами. so I cannot serve you nicely. Я не могу служить вам подобающим образом. So I do not know how I can serve you. Поэтому я не знаю, как я могу служить вам. So simply, I had some idea. I was thinking of serving him. Просто я спросил его какую-нибудь идею о том, как я смогу послужить ему. How can I serve him seriously? Как я могу служить ему серьезным образом? So the reply was dated 13th of December 1936. И мне пришел ответ в 1936 году, в декабре. In that letter, he wrote back, И в этом письме он написал мне обратно. "My dear such and such, Мой дорогой такой-то, такой-то. I'm very glad to receive your letter. Я был так рад получить ваше письмо. I think you should try to push our movement in English. Я думаю, что вам стоит попытаться распространять наше движение на английском. That was his writing. И это было то, что он мне написал. And he went on, that will do good to you and to the people who will help you. И это поможет и вам, и людям, которые будут помогать вам. So that was his instruction. Это было его наставление. And then in 1936, 31st of December, that means just after writing this letter, a fortnight before his departure, he passed away. И в 1936 же году, через пару недель после того, как он написал это письмо, датированное 15 декабря, 31 декабря 1936 года, он ушел из жизни. But I took that order of my spiritual master very seriously. Но я принял это наставление своего духовного учителя очень серьезно. But I did not think that I'll have to do such and such thing. Но я никогда не думал, что мне придется делать то или другое конкретно. I was at that time a householder. В этот момент я был семейным человеком. So this is the arrangement of Krishna. Так что это все воля Кришны. If we strictly try to serve the spiritual master, his order, then Krishna will give us all facility. Если мы с вами попытаемся очень строго следовать наставлениям нашего духовного учителя, то Кришна организует для нас все возможности. That is the secret. Это и есть секрет. Although there was no possibility, I never thought I could. Несмотря на то, что не было никакой возможности, и я сам не думал, что я когда-либо смогу, But I took it a little seriously. но я принял это наставление очень серьезно. After studying a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur, И после того, как я изучил комментарий Вишванатхи Чакраварти Такура, in the Bhagavad Gita in connection with one verse, и в особенности комментарий к Бхагавад-гите, к одному определенному стиху, Vyasayatmika Buddhi, aka Kuru Nandana, Vishwanath Chakravarti Thakur gives his commentary that we should take up the words from the spiritual master as our life and soul. К стиху Васаятмика Будхи. И здесь Вишванатха Чакраварти Такур в своем комментарии говорит, что мы должны принять слова своего духовного учителя как свою жизнь и душу. We should try to carry out the instruction, И мы должны попытаться выполнить его наставление. the specific instruction of the spiritual master, very rigidly.
опираясь на конкретные указания нашего духовного учителя, и делать это очень серьезно, с убеждением. without caring for our personal benefit or loss. Без того, чтобы задумываться о своей личной выгоде и получении ее. So I tried a little bit in that spirit. И я попытался немножко в этом духе продолжать. He has given me all facilities to serve him. И Он дал мне все возможности, чтобы служить Ему. So things have come to this stage that in this old age I have come to your country. И так случилось, что в этом пожилом возрасте я приехала в вашу страну. And you are also taking this movement very seriously, И вы приняли это движение очень серьезным образом, trying to understand it. пытаясь понять его. So we've got some books now. И теперь мы напечатали несколько книг. So this is a little foothold of this movement. И это для нас с вами небольшое укрепление этого движения в этом мире. Now, on this occasion, my spiritual master's departure, Теперь в этот день ухода моего духовного учителя, as I am trying to execute his will, similarly, I shall also request you to execute the same order through my will. в этот день ухода моего духовного учителя, видя, как я пытаюсь следовать и исполнить наставления моего духовного учителя, я попрошу всех вас слушать и следовать моим наставлениям. I am an old man. Я старый человек. I can also pass away at any moment. Я могу уйти из жизни в любой момент. So this is nature's law. Это естественный закон природы. So nobody can check it. Никто не может его изменить. So that's not very astonishing. Это неудивительно. But my appeal to you on this auspicious day, the departure of my Guru Maharaj, Поэтому моя просьба в этот значительный день ухода моего духовного учителя, that at least to some extent you have understood the essence of the Krishna consciousness movement. я с надеждой говорю, что вы, скорее всего, уже поняли саму суть философии сознания Кришны. You should try to push it on. И вы должны попытаться проповедовать ее. People are suffering from want of this consciousness. Люди страдают от недостатка этого сознания. Because at this point, that's 1968, Prabhupada had about 5 temples. К тому времени, когда Шрила Прабхупада произносит эту речь, а у него было уже 5 храмов, это 68 год. 507. 5 или 7. And he had about 60 initiated disciples. К тому моменту у него было порядка 60 инициированных учеников. He just started the ISKCON press. Он только начал Искон пресс. One or two devotees, early ones like Brahmananda, Hayagriva, they began immediately. Prabhupada had them sit and start typing. К тому моменту Хаягрива и Брамананда были всего лишь двумя преданными, которых Шрила Прабхупада посадил, и они начали печатать то, что он говорил. When Hayagriva first offered his service, Когда Хаягрива впервые предложил свое служение, Prabhupada had some typed up sheets of paper. к тому времени у Шрилы Прабхупады было несколько листов бумаги, на которых уже что-то было напечатано. And he was very happy to discover that Hayagriva was actually a teacher of English in the university. И Шрила Прабхупада был очень рад узнать, что Хаягрива был учителем английского языка в университете. So he told him, all right, sit here and you can retype this in a proper way. Just make it nice English. И он сказал: хорошо, садись здесь и, пожалуйста, перепечатай, что здесь напечатано, и сделай, чтобы это звучало хорошо по-английски. So Prabhupada knew that his Indian English was perhaps not grammatically as correct as it needed to be to publish these books. Шрила Прабхупада к тому моменту он знал, что его индийский английский не был достаточно хорош для того, чтобы опубликовать эти книги. So now we got some qualified persons. Satsvarup Maharaj was another.
И к тому моменту присоединились квалифицированные люди, такие как Сасварупа Махарадж. And Hayagriva spent several hours retyping and correcting. И Хаягрива продолжал не по несколько часов редактировать и перепечатывать то, что было написано. He gives one example where the line begins, "Oh, the king." И он приводит такой пример, So- что были такие предложения, которые начинались, что все цари, обращение. So Hayagriva was a little puzzled. И Хаягрива немножечко растерялся. Does this mean that "Oh, the king" means that the king's name is O? Значит, обращение было такое: «О царь, о царь». И он задумался и спросил: интересно, что это имя царя такое, о обращение к царю? So he suggested some clarification. И он посоветовал немножко это более понятным сделать. And Prabhupada told him, yes, go right ahead. И Шрила Прабхупада ему сказал: да, делай как нужно. So after some time, he finished that stack. И через какое-то время он закончил перепечатывать те бумаги, которые уже были. And then he asked Prabhupada, is there any more? И он спросил Шрилу Прабхупаду: есть еще? And Prabhupada said, oh, yes. И Шрила Прабхупада сказал: о, да. He opened the drawer to his closet. И он открыл дверь в свою кладовку, For about 2,000 manuscript pages. где порядка 2000 страниц его манускрипта лежали. So he told Hayagriva, there you go. И он дал их Хаягриве и сказал: вот тебе на. Anyway, so that was Prabhupada's mission. He was trying to transfer this knowledge, make it available to people all around the world. И это была миссия Шрилы Прабхупады. Он пытался трансформировать, передать это знание людям по всему миру. And when his spiritual master gave him the instruction that you try to spread this knowledge in the English language, И когда духовный учитель дал ему это наставление попытаться распространить это знание на английском языке, so he says at some point after that he realized from reading the words of Vishwanath Chakravarti Thakur that these instructions that we receive from the spiritual master should be taken as one's life and soul. после какого-то времени он сказал, что, прочитав комментарий Вишванатхи Чакраварти Такура, он понял, что наставление духовного учителя мы должны принимать как нашу жизнь и душу. So in that way the connection was there. И в этом и была его связь. Vishwanath Chakravarti Thakur is one of the, it says here, a brilliant star in the universal Vaishnava firmament. В этом и заключалась его связь с Вишванатхой Чакраварти Такуром, которого здесь называют центром цветка лотоса с золотыми тычинками. So this Vishva Vaishnava Raja Sabha, this is actually ISKCON. И эта конфедерация, да, которая называется Вайшнава Раджа Сабха, она и есть ISKCON. At least ISKCON is a part of that Vishva Vaishnava Sabha. По крайней мере, ISKCON является частью этой Вишва Вайшнава Сабхи. A very significant and important one. Очень большой и значимой ее частью. Otherwise, what does it mean? Vishva Vaishnava Raja Sabha. А иначе, что означает Вишва Вайшнава Раджа Сабха? Vishva means the universe. Вишва означает мироздание. Raja Sabha, the exalted gathering of devotees. Раджа Сабха означает собрание возвышенных преданных. Not just any devotees, but Vaishnavas. Не каких-то преданных, а именно вайшнавов. Yeah, so Prabhupada understood this, or maybe he didn't exactly focus on that, but Bhaktivinoda Thakur, he actually revived the Vishva Vaishnava Raja Sabha. Шрила Прабхупада понял это, но Бхактивинод Такур — это тот, кто на самом деле оживил, возродил эту Вишва Вайшнава Раджа Сабху. There had been some covering. К тому моменту она была сокрыта. But now from Bhaktivinoda Thakur's time onwards, it began to exhibit its light. Но начиная с жизни Бхактивинода Такура,
она, то есть конфедерация, начала проявлять свой свет. It says re-illuminate. Говорится здесь конкретно, что она Всё. начала светиться, проявлять свечение. Like the sun, sometimes it's there, sometimes it's covered. Бывает так, что она проявляется, а бывает так, что она сокрыта. So Prabhupada recognized that Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada all recognized this is the time now when the sun is going to shine. Бхактивинод Такур, Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада, все они увидели, что пришло время для того, чтобы она засияла опять. People have been reading the Bhagavatam, Люди читали Бхагаватам, just like this section about Krishna and the gopis, как especially that. в особенности вот эту часть Шримад-бхагаватам о Гопи и Кришне. But they were not understanding it correctly. Но они, скорее всего, не понимали ее правильным образом. It was taken whimsically. Они изучали ее просто со своим воображением. And it was not being exhibited properly. И она не была представлена публике правильно. So many sahajas, they would read this and then concoct the exchanges between Krishna and the gopis. И столько сахаджи, они читали эту часть, и потом выдумывали последствия или то, что происходило между Кришной и Гопи. So Vishwanath Chakravarti Thakur, like many other acharyas, he had written some commentaries. Как многие из наших ачарьев, Вишванатха Чакраварти Такур, следуя им, также написал комментарии. And those comments were meant to show precisely what Krishna and the gopis were actually doing, how they associated, and why. И конкретно там приводились примеры того, как Кришна и Гопи взаимодействовали между собой и почему они это делали. So when Bhaktivinoda Thakur began preaching Gaudiya Vaishnavism, Когда Бхактивинод Такур начал проповедовать Гаудия Вайшнавизм, the Vaishnav community at that time was taken to be a set of beggars and thieves. вайшнавская община в тот момент воспринималась обществом как кучка попрошаек и воров. They were not considered to be very high class. Who are they were not considered as They a were- very... The Vaishnavs, Yeah, they were not considered as who? high class. Okay. И их не относили к высшему классу общества. Rather, they were derided and taken to be just sex mongers. Но больше к ним относили как к тем, кто деградировал, и они просто хотели заниматься сексуальной жизнью. So the information was there, but somehow or another, nobody knew it. Знание было там, но никто не знал об этом. So that's why Bhaktivinoda Thakur became very active in preaching. Поэтому Бхактивинод Такур был таким активным в проповеди. And by his writing, by his character, by his determination, he revived the whole Vishva Vaishnava Raja Sabha. И через его труды, через его статьи, через его характер он возродил эту Вишва Вайшнава Раджа Сабху. So there's some comments here. In 399 Gora era, that means 1885 AD, В 399 году Гаурабда эры, что соответствовало... Which year was the Christian? Sorry. 1885, В 1895 нашего. 10 years before Prabhupada was born. За 10 лет до рождения Шрилы Прабхупады. A brilliant star of the universal Vaishnava firmament re-illuminated the Vishva Vaishnava Raja Sabha. Там говорится о том, что значит, яркая звезда лотоса вайшнавов проявила Вишва Вайшнава Раджа Сабху. During that period, many people in the great city of Calcutta received light from this sabha. В течение этого времени многие люди в Калькутте были оживлены этой сабхой. Sabha means gathering. Саба означает собрание.
As a result of that light, the sight of the cooling rays of Sri Gaurachandra reflected in loving eyes. Благодаря этому свету, излучающему этой собой, в их глазах отразился свет Шри Чайтаньи Махапрабху. Они заблестели, их глаза заблестели светом Шри Чайтаньи Махапрабху. All right. Sorry. So the light reflected in loving eyes from Gaurachandra is nowadays visible in this world. Итак, этот любовный свет, отражение лучей любви света Гаурачандры стало явленным в этом мире. Just as the autumn clouds suddenly spread in the sky and cover the moon's rays. Подобно тому, как осенью облака покрывают все небо и закрывают свет луны, So the materialistic non-Vaishnavas in the dress of Vaishnavas cause hindrances to that transcendental light in society. подобно этому не вайшнавы, материалисты или те, кто мисконцепцию представлял вайшнавизма, они покрыли это знание тучами. So, since the servant of the king of the universal Vaishnavas Самосияющее знание этого общества не закрыли. И тогда царь такого сообщества, он and the leader of the followers of Rupa Goswami departed from this world, и лидер общества, которое начал Рупа Госвами, он ушел из этого мира. sometimes this light is becoming covered by mist. Бывало так, что этот свет закрывался небольшим туманом. Seeing this, the group of people sheltered at the feet of the followers of Sri Rupa Видя это, небольшая группа людей, которая приняла прибежище у лотосных стоп Шри Рупы, have become firmly resolved to protect the light of discourses on Hari from the strong gale, from the storm. они очень серьезно решили и были полны решимости, чтобы защитить это знание об обсуждении света Хари от нападок тьмы. So some of the things, contributions, there's more to this story, but I'll skip it a little bit. Конечно же, тут больше говорится об этой истории, но я продолжу вперед. So we're reading these commentaries, Prabhupada's included here. И это то, что мы с вами читаем в этом комментарии, который здесь включен в книге Шрила Прабхупады. So as we said, Vishwanath Chakravarti Thakur was a very prolific writer. Как я уже сказал, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур был очень плодовитым писателем. And Bhaktivinoda Thakur, one of his main focuses when he began preaching and writing and printing these comments. И одним из тоже особых интересов Бхактивинода Такура, когда он начал свою систему проповеди, было записывать и распространять свои комментарии также. So he recognized that there's very important works coming from Vishwanath Chakravarti Thakur, and he took it upon himself to redistribute that knowledge. И Бхактивинод Такур, он оценил комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура и принял на себя обязанность распространить это знание, снабдив его комментариями. So in 1901, В 1901 a book called The Desire Tree of Solemn Vows книга, которая называлась «Древо желаний, исходящее из святого обета», or Sankalpa Kalpa Druma. It's a book of Sanskrit verses on the divine pastimes of Sri Sri Radha Krishna. Это книга возвышенных духовных стихов, которая описывает времяпрепровождение божественной четы Кришны, Радхи и Кришны. So this Sankalpa Kalpa, this particular work
by Vishwanath Chakravarti Thakur, was edited and published by Thakur Bhaktivinoda. Итак, эта книга, начало которой на санскрите начинается с Санкалпа, она была опубликована Шрилой Бхактивинод Такуром. And he added with his own Bengali prose and translations. И он добавил к ней свои небольшие комментарии и перевод на бенгале. So 104 verses are the prayer of Vishwanath Chakravarti Thakur to Srimati Radharani herself. На самом деле книга состоит из 104 стихов, в которых Вишванатха Чакраварти Такур обращается с молитвой к Шримати Радхарани, Begging for eternal service умоляя ее даровать ему вечное служение as her humble maidservant. в качестве ее смиренной служанки. In the course of this prayer, И в ходе этой молитвы the author describes the ecstatic daily pastimes of the divine couple. он очень часто прибегает к описанию экстатических, божественных лил в течение дня божественной четы. And in this description, he appeals to Srimati Radharani for the benediction of specific personal services. И в этой молитве он обращается к Шримати Радхарани с просьбой одарить его конкретным специфичным служением, Expressing determined resolution for attaining this service. и он выказывает свою абсолютную решимость достигнуть возможности оказать такое служение. He finally appeals to other personal maidservants and inhabitants and features of Vrindavan. И в заключение он умоляет других в окружении Шримати Радхарани, ее личных служанок, жителей Святой Дхамы, а также даже недвижимые объекты, And even his own mind, и даже умоляет свой собственный ум, asking all of them for the fulfillment of his desire. умоляя их удовлетворять его желания. So another time when Bhaktivinoda Thakur began his preaching or was doing his preaching, И когда Шрила Бхактивинод Такур, это время совпадает с тем, когда он начал как раз проповедовать. he was staying in Barasat, В это время он находился в Барасате. and he received some important books from an advocate friend. И он заполучил очень важные книги от своего друга-адвоката. This man later on became a High Court justice. His friend has become a high court justice. Его друг к тому моменту был верховным судьей в Верховном суде. So he delivered some books to Bhaktivinoda. И он отправил несколько книг Бхактивиноду. And this man also, 2 years after the disappearance of Bhaktivinoda Thakur, И также 2 года после ухода Бхактивинода Такура in 1916, в 1916 году this man wrote the introduction to a biography of Srila Bhaktivinoda Thakur, that friend has wrote that introduction. which was called A Glimpse into the Life of Thakur Bhaktivinoda. И этот друг написал вступительное слово к тому, что станет биографией Бхактивинода Такура, которая впоследствии будет опубликована. We have a copy of that book actually in the BRC in У Calcutta. нас есть копия этой книги, которая называется «Взгляд в жизнь Бхактивинода Такура». У нас есть копия этой книги в архивах. So among the books that were sent to Bhaktivinoda were commentaries on the Bhagavad Gita and the Shrimad-bhagavatam by Vishwanath Chakravarti Thakur. Из тех книг, которые этот друг прислал Вишванатхе Чакраварти, Бхактивиноду Такуру, там были комментарии на Бхагавад-гиту и на Шримад-бхагаватам, написанные Вишванатхе Чакраварти Такуром. So at the request of his friend, По просьбе этого друга Bhaktivinoda Thakur took up the task of publishing a good edition of the Bhagavad Gita. Бхактивинод Такур принял на себя ответственность и организовал публикацию Бхагавад-гиты с гаудия-вайшнавской точкой зрения. And that contained the commentary
of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И в это издание входили комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. And Bhaktivinoda Thakur's own commentary called Rasika Ranjan. Снабженные Расика Ранджан комментариями самого Бхактивинода Такура. So that was published in 1886. И это было опубликовано в 1896. Apart from his own writing, Помимо собственных книг, автором которых был он сам, Bhaktivinoda published many other books. Бхактивинод опубликовал очень много других книг, This Bhagavad Gita with a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur, такие как Бхагавад-гита с комментариями Вишванатхи Чакраварти Такура, 12 cantos of the Шримад-бхагаватам, 12 песен Шримад-бхагаватам, also with commentary by Bhaktivinoda Thakur and Vishwanath Chakravarti Thakur. также которые сопровождали комментарии Вишванатхи Чакраварти Такура и Бхактивинода Такура. So these are some of the points that we can remember when we're reading, Vishwanath Chakravarti says this, Baladev Vijayabhusan says that, Raghavacharya says. So Prabhupada had a book, and I just can't remember the full name on it, but it contains about 12 or 14 different commentaries by different acharyas. И когда мы с вами будем читать эту часть Шримад-бхагаватам, нам с вами важно знать, что вот эти некоторые моменты, откуда это исходит. И я не могу вспомнить полное название книги, которая у Шрилы Прабхупады была с собой, но она содержала 12 или 14 комментариев ачарьев в одной книге. And Prabhupada's method was that when he sat down to do his translation and commentaries every evening, И таков был метод Шрилы Прабхупады. Каждый вечер, когда он садился переводить и писать свои комментарии, he had one book containing all the tikas or commentaries from all these different acharyas. перед ним была эта книга, которая называется Тика, или книга комментариев всех ачарьев. And he had his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati's comments separately in a book of their own. И отдельная книга комментариев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, его духовного учителя. So in that way, there's so much that can be said, but I thought it was interesting to look and get a broader view than just read these comments without understanding, the effort that's gone to produce them. Конечно же, можно было поговорить на много различных тем, следуя этому стиху, но я подумала, что я расширю ваш кругозор, показав им, сколько было приложено усилий для того, чтобы эти комментарии появились здесь. So let me see. All right, one last paragraph. И еще один последний параграф. Rupa Goswami and his followers had a firm resolution to protect the light of these discourses on Hari. Итак, Рупа Госвами и его последователи взяли на себя решительное обещание, чтобы защитить свет этих обсуждений. And there's a comment here, I haven't got the reference point. You don't have the reference point. I don't have the reference bit. Я не могу, к сожалению, вам сослаться, откуда это. It says the transcendental flower of Krishna Prem Здесь говорится, что трансцендентный цветок Кришна Према, that was budded forth by the acharyas. который был Budded means I understand, but Okay. I'm trying to figure out how to say it. Который в форме бутона был проявлен нашими ачарьями. it means it's just making its first appearance. Это означает, что он только проявился как бутончик. It was budded forth by the acharyas headed by Rupa, Raghunath, and Jiva. Он был проявлен, этот бутончик, такими замечательными ачарьями, как Рупа, Санатана и Джива. And it was shown to the world as a blossom by Srimad Bhaktivinoda Thakur.
теперь проявлен как цветущий цветок Шрилой Бхактивинода Тхакура. So previously, initially, it was given in a budded form. В самом начале, изначально это было дано нам в форме бутона. And then gradually, as it was passed down, it began to blossom like a flower. И постепенно, передаваясь от одного к другому, этот бутон превратился в цветущий цветок. It began to fully bloom. И начал свое полное цветение. Sorry, I missed the line. After Bhaktivinoda Thakur's disappearance, it began to fully bloom. Извините, я пропустил предложение. После ухода Бхактивинода Тхакура этот цветок распустился полностью. The followers of Sri Rupa have protected that beautiful and fragrant flower. Эти последователи Шри Рупы защищали этот красивый и хорошо пахнущий цветок from the attack of depraved people. От атак людей, которым чего-то не хватало. And have thus given aid to the olfactory function of the bees. Olfactory means the nose. И таким образом они дали повод для работы пчелам и их носу. Sorry, I'll try and break that down. They've given aid to the olfactory function of the bees that swarm at Sri Gaura's feet. Итак, они дали эту возможность для работы тем животным, ну как животным, но относящимся к животному царству, которые порхают возле лотосных стоп Шри Гаура Чандры. In this connection, we request everybody to read the Adi Leela, 9th chapter of the Chaitanya Charitamrita. В этой связи я прошу вас всех прочитать Ади Лилу, 9 главу Чайтанья Чаритамриты, which is composed by the king of Rasika devotees. которая составлена царем всех преданных Расика. On the topic of the divine loving activities of the gardener Sri Chaitanya Mahaprabhu. Которая описывает божественные деяния верховного садовника Шри Чайтаньи Махапрабху. What time is it? Сколько время? 9:10. So I'll stop here. Does anybody have any questions or comments? На этом я остановлюсь. Есть вопросы или какие-то комментарии? Хари Кришна, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вот это общество, про которое я рассказывал, Шаури Прабху, сначала его, похоже, воссоздал сам Шри Санатана Госвами после ухода Рупы Госвами, насколько я понял. И потом его воссоздал Кедаранат, то есть Бхактивинода Тхакур в 1885 году и Бхактисиданта Сарасвати Тхакур в 1919 году как бы заново его создает. То есть мне вот как бы интересно, почему Сарасвати Тхакур как бы, ему пришлось заново как бы переоткрывать. То есть опять какая-то деградация происходила или как? Вы понимаете, да, что это метафора? Что оно проявлено, не проявлено? Он раза 4 сказал, проявлено, не проявлено. Ну, понятно, но тем не менее... Okay, so that Vishwa Vaishnava Raja Sabha, from your lecture, I understand that you said that the followers of Rupa Goswami, after the departure of Rupa Goswami, Sanatana Goswami has opened up or revealed that, confederation, let's call it, you said that confederation of the Vaishnavas. And then somehow that Bhaktivinoda Thakur had to re-establish it, and then Bhaktisiddhanta Saraswati again re-established it. I did point out to Prabhu that you have said that sometimes it's appearing and sometimes it's not as apparent, and that it's a metaphorical, but he insists that you answer anyway. So is there a question or was that just a comment? Это вопрос или это комментарий?
Yes, it's a question. So he has Yeah. to reestablish it, reinvent it. Yeah, it became re-established, like Mayapur. After the disappearance of Lord Chaitanya, for over 100 years, the whole area was inundated by the Ganga. Да, он был заново проявлен, как и, например, с Майпуром, все эти сахаджи и так далее, он был сокрыт и покрыт Гангой. And it seemed to have been lost. И выглядело так, что его больше нет. But Bhaktivinoda Thakur, he was actually able to find out the exact place where Lord Chaitanya was born. Но Бхактивинод Такур смог обозначить и найти как бы заново то место, где был рожден Шри Чайтанья Махапрабху. So some hundreds of years, it was not very apparent. И каким-то образом так случилось, что в этот момент это место не было таким уж могущественным, проявленным. And unscrupulous persons took advantage. И нечестивые люди воспользовались этим. If you go over to Navadvip, Если вы пойдете в Навадвипу, there's a place called Prachin Mayapur. то вы там найдете место, которое называется Прачар Майпур, It means old Mayapur. это означает старый Майпур. So they claim, those people that run that temple, that this is the actual birthplace of Lord Chaitanya. Люди, которые управляют этим храмом, заявляют, что это место явления Шилы, Махапрабху. And in 1986, the 500th anniversary of Lord Chaitanya's appearance, И в 96 году, когда исполнилось 500 лет с момента явления Махапрабху, those people got the government of West Bengal to officially declare that Prachin Mayapur is the real birthplace. они обратились к правительству Западной Бенгалии, чтобы те официально закрепили статус места рождения Шри Чайтаньи Махапрабху за ними. But we don't have to go to court to establish the real place. Но нам с вами не нужно ходить в суд для того, чтобы закрепить за нами место, где явился Шри Чайтанья Махапрабху. The fact that tens of thousands or hundreds of thousands of Vaishnavas from all around the world are coming here to Chaitanya Mahaprabhu's Janmastan, it's self-evident which is real and which is false. И следуя естественному доказательству того, что сотни и тысячи верующих приходят сюда, чтобы поклониться этому месту как месту явления Шри Чайтаньи Махапрабху, является естественным доказательством того, какое место настоящее, а какое место не настоящее. That powerful current of Vaishnavism, real Vaishnavism, is flowing. Этот очень могущественное течение вайшнавизма протекает через эту точку. Bhaktivinoda Thakur, of course we know, he discovered the real birthplace in about 1887. Как мы знаем с вами, Бхактивинод Такур открыл место, настоящее место явления Шри Чайтаньи Махапрабху в 1897. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did his penance and austerity here at the Yoga Pit. И Бхактисиддханта Сарасвати совершал свои аскезы и епитимии именно здесь. So we don't have to, bother ourselves in that sense, but we have to present the real thing. Поэтому нам не нужно заботиться или что-то кому-то доказывать, но мы должны с вами представить настоящую вещь. So it seemed like at one point that Vaishnava Vishva Raja Sabha had disappeared. Поэтому в какой-то момент выглядит так, что эта Вишва Вайшнава Раджа Сабха исчезла. But it was reinstituted, if you like, by Bhaktivinoda Thakur. И вы можете даже сказать, что на самом деле она была возрождена или, зарегистрирована Шрилой Бхактивинод Такуром. And then Bhaktisiddhanta Saraswati, taking his order from his guru and his father, he began to preach this sabha И после on a этого big scale.
Бхактисиддханта Сарасвати Такур, принимая на себя приказания своего духовного учителя и слушая своего отца, начал широкую проповедь. And then, of course, Srila Prabhupada, on the instruction of his Gurudev, began to preach on a much wider scale. И опираясь на наставления своего духовного учителя, тогда Шрила Прабхупада начал проповедовать на более широкую аудиторию. So that natural current of devotion, it was hidden for some time. Now it's becoming more and more apparent. На самом деле это течение, оно было настолько сокрыто, но сейчас оно становится все более и более явным. Does that answer your question? Ответил на ваш вопрос. It will go on for some time now. Это будет продолжаться какое-то время. You can't say exactly when, Мы не можем сказать, когда конкретно, but Prabhupada did say that the 10,000-year prediction of Vaishnavism being prominent began with the appearance of Chaitanya Mahaprabhu in 1486. но Шрила Прабхупада упоминает, что это процветание вайшнавизма продлится 10 тысяч лет. И эта эра началась с момента явления Шри Чайтаньи Махапрабху в 1486. So it's like clouds covering the sky. Это подобно облакам, которые покрывают небо. When there's a heavy fog, you can't see the sun. Когда льет очень сильно, солнца не видно. But when the fog clears, then it's very bright and brilliant. Но когда уходит туман, то все становится явным и ярким. So that mischief that was caused by the Prakriti Sahajiyas and so many other false representations of Vaishnavism, that's being cleared away now. То есть все это безобразие, которое нанесло такой урон вайшнавизму, пракрита сахаджиями и другими ответвлениями, сейчас постепенно он Bhaktivinoda Thakur didn't just write commentaries on existing works. Этот урон, он сейчас уменьшается, то есть очищается это небо. Бхактивинода Такур очень много комментариев написал по этому поводу. But he also exposed the false and cheating so-called Vaishnavas. И он также открыл, да, то есть обличил все эти лживые описания лже-вайшнавов. In one of his songs, he refers to the Kali Chelas. И к одному из своих сыновей он обращается как Кали Чела. So Chela means like a sold-out servant. И Чела означает фактически раб, которого продали. So Bhaktivinoda Thakur says, here is a Vaishnav, so-called. И он, показывая на него, говорит Бхактивинода Такур, вот он, вайшнав, так называемый. He's got this kantimala. На нем кангхимала. He's chanting on his beads. Он повторяет на своей джапе. But he's a Kali Chela. Но он Кали Чала. Yeah. He's consorting with so many illegal nonsense activities. Он следует и занимается столького рода нелегальной деятельностью. Wearing the dress of Rupa Goswami. Одетый в одежды Рупы Госвами. Yeah, just the kaupin and lungi. Просто каупина и лунги. So he's making a show of being a Vaishnav. То есть он на показуху делает это видение вайшнава. But what is he? Но кто он? He's a Kali Chela. Он Кали Чала. So he, Чала. on the positive side, established, and gave commentaries on books and established so many seeds that became the structure of ISKCON, let's say. С одной стороны, Бхактивинода Такур в позитивном ключе перевел столько книг, написал столько комментариев и оставил нам на самом деле схему строительства того, что в дальнейшем станет ISKCON. But at the same time, he was pointing out the flaws. He made a list of about 13 different apparitions of Vaishnavism, which are actually bogus.
С другой стороны, он все же оставил нам список из 30 описаний лживого вайшнавизма. Prakriti Sahajas, Saki Beki, Caste Goswamis, so many misleading people. Он столько много описал их, Саки-беки, Пракрита Сахаджи, кастовые Госвами, их очень много. Отклонений от вайшнавизма. So we have to be careful. Поэтому нам нужно быть очень If we осторожными. stick to the path given by the bona fide acharyas, then we'll become successful. Если мы будем следовать по пути, который дан нам авторизированными ачарьями, тогда мы достигнем успеха. But if we associate with pretenders, Но если мы будем общаться с теми, кто обманывает, то есть рядится обманщиками, then our spiritual lives will be finished. тогда наша с вами духовная жизнь закончится. One day we'll give a class on one of Prabhupada's personal servants. One day you have given class? I will at some point. Окей. Однажды я вам расскажу. Он так сказал, что типа вот, может быть, я расскажу такое, дам вам лекцию. Я сказала, вы дадите? Он сказал, может быть. О личном слуге Шрилы Прабхупады. So-called learned scholar. Так называемом образованном человеке. Was one of Prabhupada's Bengali and Sanskrit editors. Он был одним из редакторов Шрилы Прабхупады, то, что он писал на Бенгале. He traveled with Prabhupada for several months. Он путешествовал с Шрилой Прабхупадой в течение 7 месяцев. In 1976, he began to associate with the so-called Babajis in Radhakund and Vrindavan. И в 1976 году он попал в общество и начал общаться с Бабаджи во Вриндаване. And the end result, he rejected Srila Prabhupada. Так называемыми Бабаджи во Вриндаване. И чем это закончилось? Он отверг Шрилу Прабхупаду. He wrote a letter to Srila Prabhupada, Он написал письмо Шриле Прабхупаде, pointing out the faults in ISKCON and Prabhupada's teachings. подчеркивая все недостатки, которые были в Исконе, и все изъяны в учении Шрилы Прабхупады. And then he asked Srila Prabhupada, give me your blessings so that I can find a better guru than you. И он попросил в конце, в завершении Шрилу Прабхупаду, дать ему благословение найти гуру, который будет лучше, чем он. Such a rascal. Такой негодяй. So he was saying you have to chant 64 rounds if you want to go back to Godhead in this life. Одна из постулатов, которую он привел, что ты обязан читать 64 круга в этой жизни, чтобы вернуться обратно к Богу. So he took reinitiation from some Babaji in Navadvip. Поэтому он принял реинициацию от какого-то Бабаджи в Навадвипе. He went back to America. А после этого вернулся обратно в Америку, He got a job in a university. получил работу в университете, Took some degree in Bengali or Sanskrit or something. сдал и получил степень какую-то по санскриту и бенгале. But what is the end result of all of that? И чем это все закончилось? He became an atheist. Он стал атеистом. On his early manifestations of his web page, internet, И теперь на его страничке в интернете he gave like a what was it? He gave like a autobiographical account of who he is and what his life is. Он представляет себя и описывает, кто он, что с ним было, как там, типа биографию свою. At the end of his page, web page, И в конце этой странички, этого описания, he says, sometimes I think that all this religion, God, it's all a fantasy. и временами я думаю, что все эти ребята, это все религиозные деятели, это все такая фантазия. In my saner moments, I see it's all just phantasmagoria. И когда я мозги в кучу собираю, то есть когда я трезво смотрю на вещи, это But все then- фантасмагория.
then sometimes I think it's so powerful, I get attracted to it. Но бывает так, что я чувствую могущество такого рода взглядов, и я привлекаюсь этим. So he's an atheist. He doesn't believe anymore that there's Krishna or anything. Он стал атеистом, он больше не верит ни в Кришну, ни во что бы то ни было. So he got to that position by insulting his spiritual master. И он получил такое положение вещей, нанеся оскорбление своему духовному учителю. So we have to be very careful. Мы должны быть очень с вами осторожны. Prabhupada apparently told Jayapataka Maharaj, this man will not go back to Godhead for many kalpas. Есть свидетельство того, что Шрила Прабхупада сказал Джайапатаке с вами, что этот человек не вернется в Царство Бога еще много-много кальп. So we have to stick with our authorized acharyas, follow Поэтому their example. мы с вами должны прислушиваться к нашим авторизированным ачарьям и следовать их примеру. And we'll get success. И тогда мы будем успешными. And we become proud and puffed up. Oh, now I'm a big scholar. И мы с вами станем тогда возгордимся и скажем: о, теперь я великий ученый. He left ISKCON because, oh, we don't chant 64 rounds a day. И этот парень, он оставил ИСККОН, потому что мы не повторяем 64 круга в день. So how many rounds do you think he's chanting now? И как вы думаете, сколько кругов он теперь читает? Not many. Не думаю, что много. All right, we're going to finish this Хорошо, на 9:30. этом мы закончим, уже 9:30. Thank you all very much. Спасибо вам всем Prabhupada ki большое. jai. Джай!